पुराने नेम दे विच मूसा के जमाने दे विच मिलाप के तंबू दे विच और सुलेमान के जमाने दे विच सुलेमान के मंदिर दे विच पाया गया। हालेलुया। और इस संदूक जिहड़ा आ किहड़ी गल नूं दिखाउंदा आ उहदे बारे आपां सिख रहे हैं। सो देखते हैं क्या सीगा जो मसीह नूं समझ गया उसकी चाल चलन च फर्क आउंदा है। ठीक है जी। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮੰਨਾ ਆਂਗਨ ਸੋਦੇ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ 40 ਦੀ 8 ਤੋਂ ਲੇਵੀ 16 ਦੀ 11 ਤੋਂ 13 ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬੂਰ 40 ਦਾ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 40 ਦੀ 8 ਅਸੀਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆ विवेक संगति और अंतर है। जो असी प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के वेले जदों साडी लो लग जाती सुता लग जाती आ तो साडी इस जगह ते एक ज्योति जिहड़ी आ जगदी है या इत्थे एक इंडीकेटर चलना शुरू हो जाता। उपर दो ताकत हैं किनियां? हाँ, रूहानी ताकत दो आ, एक शैतानी है तो एक ईश्वरी है। असी जदों इत्थे लो लग जाती, लो तो सारिਆਂ ਦੀ लगती है ना, हर मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, लहर आ जाती है, गुरुद्वारे ਵਿੱਚ भी आ जाती है, मस्जिद ਦੇ ਵਿੱਚ भी आ जाती है, चर्च 'ਚ भी आउंदी है। लहर आउंदी मतलब कि जदों असी पूरे उस ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ आराधना ਦੇ ਵੇਲੇ प्रार्थना ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਟ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਮਝੋ ਉਹ जगना शुरू हो जाता। वो जो आप शीशे मोरे खड़े होकर देखना चाहिए आपको नहीं दिसना, कोई साढ़े को आके उस वेले देखना चाहे तो उन्होंने दिसना नहीं। लेकिन साडा एक लो लगन के नाल उपर ताकतां दे नाल संपर्क हुंदा जां शैतानी ते जां रूहानी। और उहदे बारे आप देखते हैं जे रूहानी ताकत के नाल साडा संपर्क होना है तो जदों असीं आराधना कर रहे हैं जां करना शुरू की जदों असीं लौलीन होए उस टाइम साडी भावना की सी उहदे ते निर्भर है की भावना सी कि मैं जमाने नूं कुछ भगत बन के दिखाना चाहना या अपनी अभिलाषा नूं पूरा कराउणा चाहना। अभिलाषा पूरा कराउण वालियां नूं भी की आ लहर आउंदी कहण दा मतलब ये। सो जो जो कुछ तुसी सच्चाई दे विच देखदे आ उहदे ओहो चीज झूठ दे विच भी उहदी झलक हैगी। दुध ते लस्सी सेम रंग है ना, और इस तरीके ना सोना ते जिहड़ा पित्तल आ सेम रंग आ, चांदी स्टील जिहड़ा आ वो सेम कलर है। हर चीज़ एक दी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है तो एक दी वैल्यू कुछ भी है नहीं। सो खुदा ने इस तरीके नाल बना रखी है ना चीज़ां तो सानूं समझाउण सिखाउण दे लई। सो जदों फिर लो लगती है एक इंसान की तो जेकर वो अभिलाषा रख के बैठा आ मैं कुछ वो शक्तियां पा लवां जिदा फलाने ने पाइया बाबे ने पाइया पीर ने पाइया पादरी ने पाइया तो मैं भी कुछ नाम कढ़ के दिखा देवां तो उन्होंने भी लहर आउंदी क्योंकि जो आराधना करते 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 साड़ी सुता लगनी है लगातार करांगे तो पहली वक्री गल है कि जो प्रार्थना आप करते पहला साडे ख्याल अपने घर के विच ही कम्मां धंधियां च हुंदे पर जो लहर आ जाती है उस टाइम पे साडा सुता लग जाता है ना। सो उपर जिहड़ियां दो शक्तियां आ उन्हां विचों जेकर पवित्र आत्मा की शक्ति साडे विच आउणी है तो साडे विच कोई कामना होनी नहीं। असीं सिर्फ टुटे होना है कि मेरे परमात्मा की आत्मा नाल मेरी आत्मा का लिंक की हो जाए जुड़ जाए, भावना भी यही होनी। हालेलुया। और मैं उस टाइम किहड़ी गल ते होना है परमात्मा तेरी कृपा मैनूं मिल जाए तो मेरे पाप की हो जाण बख्शे जान, यह भावना होंगी। सो इदां दी भावना वाले की जो लो लगती है तो उपरों परमात्मा की पवित्र आत्मा की शक्ति उहदे च आ जाती। पर जो अभिलाषा वाला आता तो उपर दो ना मैं कहना फिर दूसरी शक्ति पवित्र आत्मा के रूप के सहाई को आती है क्योंकि सहाई को किहड़े रूप च आना है पवित्र आत्मा के रूप। हालेलुया। जो दूसरे आ उन्होंने बाबे पीर जो भी देवी देवते हैं उन्होंने रूप च उस शक्ति ने आना है। हालेलुया।
ਸੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚਾਲ ਚੱਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਛੂ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੰਤਕਰਨ 'ਚ ਆ। ਅੰਤਕਰਨ ਮੀਨ ਵਿਵੇਕ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਲਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਲਾਲੀ ਵਸਤਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਅਦਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵੇਕ ਆ ਤੇ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਪਰਦਾ ਪਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਪ ਢੱਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਤਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਚਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਹੀ ਠੀਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਹ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਲਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਨੇ ਆ? ਵਚਨ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆ? ਵਚਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ? ਵਚਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆ? ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਥੱਕ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਚਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਭਲਾ? ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਜੜ ਫੜ ਜਾਏ। ਕੀ ਫੜ ਜਾਏ ਭਲਾ? ਜੜ ਫੜ ਜਾਏ। ਜੜ ਫੜ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਵ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁੰਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੜ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੜ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਜੜ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ।
ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵਚਨ ਜਦ ਜੜ ਫੜਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਸੁਣਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਨੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਫੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੜਨਾ ਭਲਾ? ਵਿਵੇਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ। ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਕਾਇਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜੜ ਬਣਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੜ ਬੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਦਦ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਆਹ ਠੀਕ ਨੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਚਨ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਕਦੀ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਚਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ? ਲਾਸਟ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਲੇਵੀ 16 ਦੀ 11 ਤੋਂ 13। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਲੇਵੀ 16 ਦੀ 11 ਤੋਂ 13। ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੂਪਦਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਵਗੰਧ ਨਾਲ ਹੱਥ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਪਾਵੇ, ਜੋ ਧੂਪ ਦਾ ਬੱਦਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕੱਜ ਲਵੇ, ਭਈ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਹਾਰੂਨ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਫਦਾਨੀ ਲੈ, ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਫਦਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸੰਦੂਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਮਰਾ, ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਦੂਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਧੂਫਦਾਨੀ। हालेलुया। धूपदानी यानी कि प्रार्थना और ईश्वरीय जीवन, ईश्वर दी रजा दा जीवन। सुगंधी है ना, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਭਲਾ? ਧੂਪਦਾਨੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਥੱਲੇ ਕੌਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ? ਧੂਪ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧੂਪਦਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਰਵ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਧੂਪਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਣੇ ਆ? ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੇ ਦਰਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੂਆਂ ਸਾਖੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਛਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸਾਖੀ ਪੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਧੂਆਂ ਆ, ਸੁਗੰਧ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੂਫ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧੂਫ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਾਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਾਈਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੂਨ ਛਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੂਆਂ ਛਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਖੂਨ ਛਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 29 ਹੈ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ।
ये गल अगे जाके थोड़ी समझ आ जू। यूहन्ना 29:29 है। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, हाँ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो जगत दा लेला, किहदा लेला बई? पंजाब दा ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ। हाँ किहदा लेला भला? परमेश्वर दा लेला। हालेलुया। आ जाओ। सब तो पहला परमेश्वर दा मेमना, फिर पापां नू उठा के ले जाण दा काम। सो इत्थे आपां नू इह गल तो की समझ आ रहा भला? सब तो पहला की होना है? परमेश्वर दा मेमना। उस तो बाद काम किया, फिर पापां नू उठा के ले जाण दा काम। क्योंकि जे वो परमेश्वर दा मेमना सदाया आ ते पापां नू उठा के ले जाण दा काम भी किहने कीता आ? ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੇਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਭਲਾ? ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਮਣਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਏ, ਹੋਰ नहीं कोई है। आज पहला करंथियां 2:2 आए। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਲਿਆ, ਹਾਂ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ। हाँ, यीशु दी चंगाई नहीं, यीशु नू जानना है। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਦੇ ਲਈ? ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲਓ? ਚੰਗਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੱਜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਾਣਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪੱਥਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਲੂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਰ ਆਏ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਈ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ। ਕੀ ਪਾੜ ਲਏ ਵੀ? ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਕਰ ਲਏ ਆ? ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਓ? ਵਧੀਆ ਪਾਓ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਏ? ਪਾੜ ਲਏ ਵੀ ਆਪ ਹਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਇਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੀ ਆ? ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਚੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਨਾ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਫੁੱਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪੱਥਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੁਣਾਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 5 ਦੇ 6 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਚੌਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨੋ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 7 ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੇਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ, ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੇਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਆ। ਉਹ ਮੇਮਣਾ ਕੌਣ ਆ, ਯਿਸੂ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਮਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਇਆ ਗਿਆ ਮੇਮਣਾ। ਕਿਤੇ ਪੜੋ 5 ਦੀ 6 ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜਲਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੇਮਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਚੌਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਗਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਤੂਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੂਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨੋ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 7 ਸਿੰਘ ਅਤੇ 7 ਅੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਆਤਮੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਆਤਮੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਲਿਖੋ, ਕੋਏ ਹੋਏ ਮੇਮਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਇਆ ਗਿਆ ਮੇਮਣਾ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਦੂਕ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
कूच की किताब 25 अध्याय ਉਹਦੀ 10 ਤੋਂ 11 ਆਏ। कूच की किताब 25 अध्याय ਉਹਦੀ 10 ਤੋਂ 11 ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2.5 ਹੱਥ 2.5 ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 1.5 ਹੱਥ 1.5 ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਚਾਈ 1.5 ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਹੂੰ ਤੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਮੜੀ ਹੂੰ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੜੀ ਹੂੰ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇਰੀ ਚੁਫੇਰੇ ਬਣਾਈ। ਹੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ 4 ਕੜੇ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਪਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕੜੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਡੰਡੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ 2 ਕੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, 2 ਕੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਡੰਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, 2 ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, 2 ਕੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਬਣਾਈ ਹੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਮੜੀ। ਹੂੰ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀਂ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਚੋਬਾਂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਚੋਬਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਚੋਬਾਂ ਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਆ? ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਕੱਟੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੂੰ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਖੀ ਰੱਖੀ ਹੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੂੰ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਈ ਹੂੰ। ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2.5 ਹੱਥ ਹੂੰ। ਔਰ ਚੌੜਾਈ 1.5 ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਹੂੰ। ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ 2 ਕਰੂਬੀ ਬਣਾਈ। ਹੂੰ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ। ਹੂੰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਰੂਬੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਰੂਬੀ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ। ਹੂੰ। ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਹੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਓ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਰੂਬੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸਲ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜੰਤੂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰੂਬੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੂਬੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਢੱਕਣ ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੂਬੀ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਖੰਭ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ। ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਵੱਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਨੂੰ ਉਤਾਂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ। ਔਰ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਦੂਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਲਿਖ ਲਓ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸੋਨਾ ਹੈ पर अंदरों लकड़ी है। अंदरों लकड़ी है और ढक्कन विच सिर्फ सोना है। ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰੂਬੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਨੰਬਰ 1 ਬਾਬੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦਾ ਭੇਦ। ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਆ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰੀ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2 ਇਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤਖਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਆ ਇਹ ਕੰਡਿਆਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਛਾਲ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੱਕੜ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਲੱਕੜ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਦੀ ਸੜਦੀ ਨਾ, ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਕੂੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 3, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਡੇ ਹਨ ਉਹ ਲੰਬੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੂਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੰਡੇ ਲੰਬੇ ਹਨ। ਬਸ 5 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ। ਨੰਬਰ 5, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 4 ਲੰਬੇ ਕੰਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਨੰਬਰ 3 ਹੈ। 3 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੇ ਲੰਬੇ ਆ, ਚੌਥਾ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਲੱਕੜ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ? ਇੱਕ ਗੂੰਦ ਟਾਈਪ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਾਬਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਰਾਬਿਕ ਇਹ ਗੂੰਦ ਦਵਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲੱਕੜੀ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਭਲਾ? ਗੂੰਦ ਨਿਕਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਨਾ? ਇਹ ਗੂੰਦ ਜਾਂ ਤੇਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਦ ਜਾਂ ਤੇਲ ਆ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਕੀਲੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਦ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਨਕੀਲੀ ਕਿਸੇ ਛੁਰੀ, ਪੇਚਕਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਗੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ। ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਯਿਸੂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਛਾਇਆ ਬਈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਆ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਛਾਇਆ। ਲੱਕੜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖਤਵ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਕੜ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖਤਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਈਸ਼ਵਰਤਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਈਸ਼ਵਰਤਵ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਸੋਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਲੱਕੜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੋਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੁਭਾਅ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਪੂਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਦੂਕ ਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੌਣ ਦਿਖਾਵੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸਿੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।